छम चमक छम 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 चमक छम 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 नी പാടാതെ പാടുന്ന പാട്ടിൽ ഈ ചോളങ്ങൾ ചാഞ്ചാടും ചന്തം ദിൽ കരുതാ മഹിയാ ജാ ദിൽ കരുതാ नहीं लगदा हुण तेरे बिन दिल नहीं लगदा हाय छम छम चमक छम छम नीनो कादे नूकुन्न नीरम ई पूवागा पूकुन्न गंधम നെഞ്ചോട് നെഞ്ചം ചൊല്ലുന്നതെന്തേ വിണ്ണോട് മേഘം മൊഴിയുന്നതോ ചെമ്പാവു പാടം ഉലയുന്നതെന്തേ ചേലുള്ള കാറ്റിൻ ചിരി കണ്ടതോ കരിമ്പു വഴി നിറയെ കളിച്ചിരിയിൽ നനയേ മധുരമൊരു കനവിൽ മതിമറന്നു തനിയേ ചമ ചമക ചമക ചമ ചമക ചമക ചമ ചം दिल दिल करदा महिया जा दिल करदा नहीं लगदा हुण तेरे बिन दिल नहीं लगदा हाय छम छम चमक छम छम नीनो कादे नूकुन्न नीरम ई पूवागा पूकुन्न गंधम കണ്ണോട് കണ്ണിൽ കാണാത്തതെന്തേ തൂവൽ കിനാവിൻ മഴയോർമകൾ കാതോട് കാതിൽ കേൾക്കാത്തതെന്തേ ഈരന്നിലാവിൻ പകലോർമകൾ കടകുവയലരികെ ചുമരുനികൾ നിറയെ മനസ്സൊഴുകും വഴിയേ ഇനി വരുമോ തനിയേ ചമ ചമക ചമക ചമ ചമക ചമക ചമ ചം दिल करदा महिया जा दिल करदा नहीं लगदा हुण तेरे बिन दिल नहीं लगदा हाय छम छम चमक छम छम നീ പാടാതെ പാടുന്ന പാട്ടിൽ ഈ ചോളങ്ങൾ ചാഞ്ചാടും ചന്തം ഛം ഛം ചമക്ക് ഛമ ഛം ഛം നീ നോക്കാതെ നോക്കുന്ന നേരം ഈ പൂവാക പൂക്കുന്ന ഗന്ധം. മൂന്നാമത് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ശ്രീ ഐസക് ഷോറൻ രാജ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി, എംസി കോളേജ് മാർത്താണ്ഡം. കറസ്പോണ്ടന്റ് മിസ് ടൈറ്റസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ മിസ് ശ്രീകാന്ത് and administrator Mr. G. Dover Cheney.
എല്ലാ അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ആനുവൽ സെലിബ്രേഷനിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരു അനുഗ്രഹീത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥാപനത്തിൽ വരികയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ പഠന രീതികൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ടിടയായി. നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയമനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ പൊതുവിലുള്ള താല്പര്യമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് നല്ല മാർക്കുകൾ കൈവരിച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ അധ്യയനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ PTA ബന്ധമുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കും സ്കൂളിലെ അധികൃതർക്കും ഇതിൻ്റെ പദ്ധതികൾ നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയാനും നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ല വിധത്തിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉന്നത അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഈ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അനവധി കലകളെ, നമ്മുടെ വിദ്യകളെയൊക്കെ നാം പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ്. ഈ കുട്ടികൾ കൂടുതലും വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് മാതാപിതാക്കളോടാണ്. നമ്മുടെ വീടാണ് ഒന്നാമത്തെ പഠനശാല. എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒന്നുപോലെ വേണ്ടെന്ന് ആരുമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള പാഠപദ്ധതികൾ ക്രമീകരിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അനുഗ്രഹീത വേദിയിൽ മാതാപിതാക്കളോടും അധികൃതരോടുമുള്ള ഒരു അപേക്ഷയും ആഹ്വാനമെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഈ വിദ്യകളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹൗ ടു ലീവ്, എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, വാട്ട് ഈസ് എ ഫാമിലി, എന്താണ് ഒരു കുടുംബം എന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങളും ഇന്നത്തെ അറിവുകളുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ നിലകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്നാൽ അതിലുപരിയായിട്ട് ഒരു സമ്പൂർണമായ അനുഗ്രഹീത കുടുംബത്തോടുകൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ ഏക പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ പല കുടുംബങ്ങളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ സംസ്കാര രീതിയും അവരുടെ ക്രമീകരണവും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ക്രമങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സ്നേഹം, കുടുംബ വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബ വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ളത്. സെലിബ്രേഷൻ സമയത്ത് നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമുക്കും അത് ഗുണകരമായി തീരട്ടെ എന്ന ആശംസയോടുകൂടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. Precious thought to us. Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination,
and life to everything. Now, I invite the team, the winner.
respected correspondent, Mr. A. Titus, dear trustee Reverend A. Rufus, dear brother and administrator of this institution, Mr. T. Dover Lee, beloved principal, Mr. A. Srikanth, PTA president and bill issuer of the school, Pastor Christopher Vijaraj, faculty members of both teaching and non-teaching, well-wishers, mass media people, and my dear students and children. I'm very happy to be here to share some of my views on the occasion of 43rd Sports Day and Annual Day celebration of ABC Matriculation Higher Science School, Kollanpur. I thank all the authorities of the school for inviting me to attend this gracious functions. மனித மூளையானது 5 வயதில் 90% வளர்ந்து விடுகிறது. மீதி 10% 7 வயதிற்குள் அது எட்டி விடுகிறது. 18 வயதில் ஒரு மனிதன் ஏன் எதற்கு என்று சொல்லக்கூடிய வினாவை எழுப்பி அந்த வினாவுக்கான விடையை காண முயலுகின்றான். 18 வயதில் ஒரு மனிதன் சரியாக விஷயங்களை புரிந்து கொண்டு அதை புரிந்து கொண்டு தேவையான இடங்களில் அதை எதிர்கொள்ளவும் தயாராகிறார் சொல்லி மருத்துவ வல்லுநர்களும் மனவர்த்த வல்லுநர்களும் சிறப்பாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் இந்த வயதில் இந்த மனிதன் எங்கு காணப்படுவான் என்று சொன்னால், அல்லது 11 வயதிற்குள் ஒரு மனிதன் எங்கு காணப்படுவான் என்று சொன்னால், அவன் பள்ளிக்கூடங்களிலும் வீடுகளில் தான் காணப்படுகிறான் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமில்லை. ஆகவே ஒரு மனிதன் சரியான திசையில் பயணிக்க அவனது பள்ளிக்கூடமும் அவன் வாழும் சூழலும் அல்லது அவன் வாழுகின்ற வீடும் அல்லது அவனது பெற்றோர்களும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆகவே தான் பெரியவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், கல்வியின் சிறப்பு கடலை விட பெரியது என்று சொல்லுகிறார்கள். கல்வியின் சிறப்பானது கடலை விட பெரிதாக காணப்படுகிறது. பள்ளிக்கூடங்கள் ஆலயங்களை காட்டிலும் சிறப்பானவர்கள் என்று சொல்லி அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள். பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஒரு மனிதனை உயர்த்துவது எதுவென்று சொன்னால் அவன் பெற்றக்கூடிய கல்வி என்று சொன்னால் மிகையாகாது. படிப்பதை காட்டிலும் அல்லது படிக்காமல் இருப்பதை காட்டிலும் பிறக்காமல் இருப்பது நல்லது என்று சொல்லி பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ரஷ்யாவில் பெரிய புரட்சி ஏற்படுத்தி ரஷ்யாவின் மூலை முடுக்குகள்லாம் எடுத்து சென்று மக்களை எல்லாம் திரட்டி பெரிய ஒரு சோசலிச சமூகத்தை ரஷ்யாவை உருவாக்கி அந்த வெற்றி விழாவில் அதை உருவாக்கிய பெரியவர் லெனின் அவர்கள் தன்னுடைய நாட்டு மக்களை பார்த்து சொன்னார்கள், நான் உங்களுக்கு 3 கடமைகள் இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள். அப்பொழுது ஒரு சிறுவன் எழும்பி கேட்டான், முதல் கடமை என்ன என்று சொல்லி கேட்டான். அப்பொழுது அந்த புரட்சியாளன் லெனின் சொன்னார், படியுங்கள் என்று சொன்னார். இரண்டாவதாக ஒரு இளைஞன் எழும்பி எங்களுக்கான கடமை என்று சொல்லி என்ன என்று சொல்லி கேட்டான். உடனடியாக லெனின் மீண்டும் சொன்னார், படியுங்கள் என்று சொன்னார். மூன்றாவதாக ஒரு முதியவர் எழும்பி கேட்டார், எங்களுக்கான கடமை என்று சொல்லி சொல்லுங்கள் என்று சொல்லிட்டு கேட்டார். அப்பொழுது அவர் சொன்னார், படியுங்கள் என்று சொன்னார். லெனின் அவர்கள் சிறுவர்களை பார்த்து சொன்னதும் படியுங்கள் என்று சொன்னார், இளையோரை பார்த்து சொன்னதும் படியுங்கள் என்று சொன்னார், முதியோர்களை பார்த்து சொன்னதும் படியுங்கள் என்று சொன்னார். ஆகவே ஒரு மாணவர்களின் வளர்ச்சியில், குறிப்பாக பள்ளிக்கூடங்களில் பயின்று வருகின்ற மாணவர்களின் வளர்ச்சியில் அல்லது அது அறிவின் முதிர்ச்சியில் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்கள் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அன்புக்குரிய இருபால் மாணாக்கர்களே, you please utilize the chances given to you properly.
உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளும்படி உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ப்ளீஸ் யூட்டிலைஸ் தி சான்சஸ் given to you very properly. உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். வினாக்களை எழுப்புங்கள், வினாக்களுக்கான விடைகளை காண முயலுங்கள். அப்பொழுது நீங்கள் அறிவாளியாக மாறுவீர்கள் என்பதில் எந்த சந்தேகமில்லை. வினாக்களை எழுப்புங்கள், வினாக்களுக்கான விடைகளை காண முயலுங்கள். அப்படி விடைகளை காண முயலுகின்ற போது நீங்கள் அறிஞர்களாக மாறுவீர்கள் என்பதில் எந்த சந்தேகமில்லை. பிகாஸ் டுடே யூ ஆர் இன் இந்தியா. இந்தியா இஸ் ஏ டெவலப்பிங் கண்ட்ரி, வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடு என்பதை நீங்கள் மறந்து விடக்கூடாது. ஒரு வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாட்டின் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவிற்கு நீங்கள் வளர்ந்து வர வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களை அர்ப்பணிப்பதற்காகவும் அதை பற்றி சரியான புரிதல்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக தான் இவ்வாறான ஆண்டு விழாக்கள் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். எதிர்காலத்தில் நீங்கள் என்னென்ன சவால்களை சந்திக்க போகிறீர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய எண்ணங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிறதா? அப்படிப்பட்ட சரியான திட்டமிடம் இல்லை என்று சொன்னார். தயவு செய்து மாணாக்கர்களே, எதிர்காலம் பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக மாறிவிடும் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை. ஒரு அறிஞன் சொல்லுவான், எல்லாரும் தூங்குகின்ற போது எவன் ஒருவன் விழித்திருக்கிறானோ அவன் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவான். எல்லாரும் தூங்குகின்ற போது எவன் ஒருவன் விழித்திருக்கிறானோ அவன் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவான். எல்லாரும் விழித்திருக்கின்ற போது எவன் ஒருவன் தூங்குகிறானோ அவன், நீங்களே சொல்லுங்க, சொல்லிட்டியா? பிள்ளைகள் எல்லாம் சொல்லுங்க, எல்லாரும் தூங்குகின்ற போது சொல்லுங்க பாப்போம். பிள்ளைகள் சொல்லுங்க, எல்லாரும் தூங்குகின்ற போது. அம்மாவாரும் சொல்லுங்க, எல்லாரும் தூங்குகின்ற போது எவன் ஒருவன் விழித்திருக்கின்றானோ அவன் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவான். சொல்லுங்க, எல்லாரும் தூங்குகின்ற போது, எல்லாரும் தூங்குகின்ற போது எவன் ஒருவன் விழித்திருக்கின்றானோ அவன் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவான். எல்லாரும் விழித்திருக்கின்ற போது எவன் ஒருவன் தூங்குகிறானோ அவன் வாழ்க்கையில், சார் மாறாத சொல்லக்கூடாது, அதனால் நான் சொல்லலை, நீங்கள் அதை டிசைட் பண்ணணும். ஆசிரியர் வாயிலிருந்து தோல்வி என்று சொல்கிற வார்த்தை வரக்கூடாது, அதனால் நான் சொல்லலை. ஆகவே அன்புக்குரிய மாணாக்களே, தயவு செய்து விதி என்று சொல்லக்கூடிய எண்ணத்தை விட்டுவிடுங்கள். குறுக்கு வழியில் முன்னேற முயலுகிறார்கள். மனப்பூர்வமாக உழையுங்கள். விதி கூட வீதிக்கு சென்றுவிடு என்பதை நீங்கள் புரிந்து நன்று படியுங்கள், புரிந்து கொண்டு படியுங்கள். வினாக்களை எழுப்புங்கள், வினாக்களுக்கான விடைகளை காண முயலுங்கள். துணைக்கு ஆசிரியர் அழையுங்கள், நன்று படியுங்கள். முயற்சி திருவினையாக்கி என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. அன்புக்குரிய இருபால் ஆசிரியர் பெருந்தைகளே, the success of the teacher is measured by the changes that she or he brings in the minds of young generation. ஒரு ஆசிரியரின் வெற்றி என்பது அல்லது ஒரு ஆசிரியையின் வெற்றி என்பது இளையோர் மனதில் என்ன மாற்றங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்து அமைகிறது என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் ஒரு கல்வியாளர் சொல்லுவார். ஆகவே இருபால் ஆசிரியர் பெருந்தையராக நாமெல்லாம் நல்ல ஒரு மாதிரியாக மாடலாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். We must be disciplined one. நல்ல ஒழுக்கமுள்ளவராக நடந்து கொள்ள வேண்டும். We must have dedication. நாம் நம்மை டெடிகேட் பண்ண வேண்டும், அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும். We must have a great determination. நல்ல ஒரு எண்ணங்கள் நம்முடைய மனதில் இருந்தோன்னு சொன்னால் நாடு மலரும், சமூகம் மலரும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமில்லை. ஔவை பாட்டி அவர்கள் அழகாக ஒரு வார்த்தை சொல்வார்கள், வரப்புயர நீர் உயரும், நீர் உயர நெல்லுயரும், நெல்லுயர குடியுயரும், குடியுயர கோல் உயரும், கோல் உயர கோணி உயரான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகான பாடலை ஔவை பாட்டி பாடிய பாடலை சிறு வயதில் நான் படித்திருக்கின்றேன். வரப்புயர நீர் உயரும், நீர் உயர நெல் உயரும்,
நெல் உயர குடி உயரும், குடி உயர கோல் உயரும், கோல் உயர கோன் உயர்வான். நீங்கள் வயலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. வரப்பு பெருசாக இருந்துன்னு சொன்னால் வயலில் நீர் நிறைய நிற்கும். நீர் நிறைய நின்று சொன்னால் நெல் உயரும். அதான் வரப்பு உயர நீர் உயரும், நீர் உயர நெல் உயரும். நெல் உயர குடி உயரும், குடிமக்கள் உயர்வார்கள். குடி உயர கோல் உயரும், அரசாட்சி பெரியவராக எண்ணப்படும். கோல் உயர கோன் உயர்வான். கோன் என்று சொன்னால் அரசனே, அரசனே பெரியவனாக எண்ணப்படுவான்னு சொல்லக்கூடிய அழகான ஒரு பாடலை அவை பாட்டி அண்டே பாடி சென்றார்கள் சொன்னால், ஆசிரியர்கள் என்பவர்கள் சமூகத்தின் வரப்புகள் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடக்கூடாது. ஆசிரியர்கள், we are the boundaries, நம்மளும் வரப்புகள். நாம் உயர்ந்தோன்னு சொன்னால் நம்முடைய பிள்ளைகள் உயரும். பிள்ளைகள் உயர்ந்தாங்கன்னு சொன்னால் குடும்பங்கள் உயரும். குடும்பங்கள் உயர்ந்தன்னு சொன்னால் நாடு உயரும். நாடு உயர்ந்தன்னு சொன்னால் நாட்டை ஆளுகின்றவர்கள் பெரியவர்களாக எண்ணப்படுவார்கள் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள. ஆகவே சமூகத்தின் வரப்புகளாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களாக நாமெல்லாம் நாட்டை பற்றி பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள். ஒரு 4 வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஐஏஎஸ் தேர்வில் அகில இந்திய அளவில் முதல் மதிப்பெண் பெற்றது யாருன்னு சொன்னால் நெய்யாற்றங்கரை சார்ந்த ஹரிதாவி குமார்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்மணி. நெய்யாற்றங்கரை சார்ந்த ஹரிதாவி குமார்னு சொல்லக்கூடிய பெண்மணி 4 வருடங்கள் முன்பதாக ஐஏஎஸ் தேர்வில் முதல் மதிப்பெண் பெற்று தேர்னார்கள். அப்பொழுது இந்த பெண்மணியை ஏசியானெட் டிவிக்காரங்க எல்லாம் பேட்டி கண்டாங்க. பேட்டி கண்டு அந்த பெண், ஹரிதாவி குமார், யூ அச்சீவ்டு ஹையஸ்ட் பொசிஷன் இன் இந்தியா, நீங்கள் இந்தியாவில் ஐஏஎஸ் தேர்வு மூலம் ஒரு நல்ல பொசிஷன் வந்திருக்கிறீங்க. ஃப்ரம் வேர் டிட் யூ கெட் தி சீட் ஆஃப் திஸ்? நீங்கள் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக மாறுவதற்கு, ஐஏஎஸ் தேர்வில் வெற்றி பெறுவதற்கு உங்களுக்கு இந்த விதை எங்கிருந்து கிடைத்ததுன்னு சொல்லி கேட்டாங்க. அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் பயின்று கொண்டிருந்த போது அல்லது எனக்கு பயிற்று தந்த ஒரு ஆசிரியர், she told that name, I forgot that name. அந்த பெண்மணி சொன்னார், இந்த ஆசிரியர் அந்த விதையை தூவினார்கள். அந்த ஆசிரியர் தூவிய விதை என்னுள் விழுந்து அது வளர்ந்து ஆலமரம் போல் செழித்து இன்று அகில இந்திய அளவில் ஐஏஎஸ் தேர்வில் முதல் மதிப்பெண் பெற்றிருக்கிறேன் சொல்லக்கூடிய அழகான வார்த்தையை அந்த அழகான பெண்மணி அவர்கள் சொன்னார்கள். இதுதான் ஆசிரியர்கள். மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பற்றிய விதையை மாணவர்கள் மனதில் தூவுகின்றவர்கள் தான் ஆசிரியர்கள். இதன் மூலமாக என்ன மாற்றத்தையும் சமூகம் எதிர்பார்க்கிறதோ அந்த மாற்றத்துக்கு நேராக சமூகத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடிய, அதை பிரதிபலிக்கக்கூடிய, அதை தாக்கி செல்லக்கூடிய சக்தி யாருக்கு உண்டுன்னு சொன்னால் ஆசிரியர்களுக்கு தான். இவ்வாறான ஆண்டு விழாக்கள் அமையட்டும் சொல்லி உங்களை வாழ்த்தி வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். May host the award ceremony in this great occasion. Moving to the first category of Academic Achievement Award, Class of 2018 to 2019,
To do the honor, I may invite our honorable chief guest, Dr. Isaac Sobanaraj sir, to crown the achievers with memento. LKG, first